اور پھر جب عورت کو مختلف مردوں سے اپنے حسن کی تعریف سننے کا چسکا لگ جاتا ہے اور بات کرنا چاہے تو اس مرد کو 100 بار سوچنا پڑے اور اللہ کے حدود کو ہمیشہ قائم رکھنا اور اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور سامعات، ویسے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں عورت کو اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت اور خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور پیدا فرمایا ہے۔ لیکن دنیا کے ان تمام نعمتوں اور عورت کا روپ جو ہے، عورت کے روپ میں انسان کو جو رشتہ ملا ہے وہ عورت ہر روپ میں بہت ہی خوبصورت اور بے حد اچھا ہے۔ تو عورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہے جو کردار ہو اس میں اپنے آپ کو فیٹ لیتی ہے اور نچھاور کرنے کا جذبہ تو اس کے رگ رگ سے جھلکتا ہے، اور تیاگ اور بلیدان ایک ماں کا درجہ اپنے راچم سیما تک پہنچاتا ہے۔ لیکن جب وہ لڑکی کسی کے گھر بیٹی بن کر پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ رحمت ہوتی ہے اور باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب وہ کسی کی بہن بنتی ہے تو اس کی ہمت اور اس کی طاقت ہوتی ہے، اور جب کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس کے اپنے شوہر کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی آج دنیا میں مردوں کا ایک بڑا طبقہ عورت کو بھوگ کی وستو سمجھتا ہے، اور یہ مرد کے بھیس میں نظر آنے والے درندے یہ جانور سے بھی زیادہ خطرناک اور بدتر ہیں۔ یہ انسان کہے جانے والے خون خار درندے جو ہیں، یہ اپنا پیاس بجھانے کے لیے اور اپنے پیاس کو شانت دلانے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی اور جنم دینے والی بھی ایک عورت ہی ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہ ان کی عزت اور قدر کرتے ہوں گے، اور اسی لیے یہ بدلتے دور کی وجہ سے یہ بدلتا دور عورتوں کو آزاد خیال اور خودغرض بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر عورتیں دوہری زندگی جی رہی ہیں، اور یہ باطل کے نظام اور اس کے شکنجے میں آ کر اور اس کا شکار ہو کر مسلم عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ سب کچھ کر کے انہیں شرمندگی نہیں محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ اور یہی آزاد خیال جو ہے، یہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری سے بہت سے مرد بخوبی فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ عورت کے حسن کی تعریف اور اس کی بناوٹ کی تعریف سنہرے الفاظ میں کر کے اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر جب عورت کو مختلف مردوں سے اپنے حسن کی تعریف سننے کا چسکا لگ جاتا ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے ان کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس کر خود کو برباد اور تباہ کر لیتی ہے۔ وہی میٹھے بول، وہی میٹھی ہمدردی انہیں اپنے زخم پہ مرہم جیسے لگنے لگتا ہے۔ پھر وہ اپنے دل میں یہ گمان کرنے لگتی ہیں کہ واقعی میں ان کے اتنا خوبصورت اور ذہین عورت پوری دنیا میں ہی نہیں ہے، اور پھر یہیں سے ان کی بربادی کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے بربادی کا شروعات ہوتا ہے۔ اور پھر ابلیس بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھا کر اپنا چال چلتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو بہت اچھا اور زیادہ سے زیادہ بہتر بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور مرد کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں لالچ آ جاتی ہے،
इसीलिए वो औरतों के पास चक्कर लगाना शुरू कर देता है और फिर उसके बाद मौका आने पर वो तमाम हदों को पार कर जाता है। और ये मौका देने वाली एक औरत ही होती है। औरत मर्द को मौका देती है तब मर्द हद को पार करता है। और मर्द की तो फितरत है कि वो अपनी झूठी मोहब्बत, झूठी हमदर्दी से उससे राब्ता करता है और फिर उसके बाद औरत के करीब होता है। लेकिन औरतों को एक बात जानना चाहिए कि वो किसी की भी झूठी हमदर्दी और झूठी मोहब्बत के जाल में ना फंसे, बल्कि उनकी झूठी मोहब्बत और हमदर्दी को नजरअंदाज करे तो बहुत से फितने से बच सकती हैं। औरत के अंदर मना करने का क्षमता होना चाहिए, मना करने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि वो उसका ये म्यार होना चाहिए कि कोई गैर से वो बात ना करे। और अगर औरत का ये म्यार है और अगर कोई मर्द उससे बात करने की कोशिश करे और बात करना चाहे तो उस मर्द को 100 बार सोचना पड़े। वो किसी से कोई उससे खुद भी ना बात करने पाए, वो ऐसे रहे और वो खुद भी किसी दूसरे से किसी गैर अजनबी से बात ना करे। और अगर वो बात करती है और उसके ये चिकनी चिपड़ी बातों में आकर उसकी तरफ माइल होती है तो फिर ये औरत का म्यार नहीं है, क्योंकि औरत का हया जो है वो सीप में छिपे हुए मोती की तरह होता है। और जब वो सीप से मोती निकल जाता है तब वो मोती को बेचने वाला, उसका खरीदने वाला, उसको इस्तेमाल करने वाला, उसको पाने वाला, उसके चाहने वाले और ज्यादा कुछ नहीं तो ललचाई नजरों से देखने वाले सबकी भीड़ लग जाती है। तो औरत को भी चाहिए कि वो अपनी हया की, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। इसको अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो आपको भी मोतियों की तरह सजाकर आपको भी बाजारों में बेच दिया जाएगा। तो अपने आप की हिफाजत करो। और किसी भी मर्द की फितरत है कि वो किसी भी लड़की या औरत की हुस्न की तारीफ करके उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, उसको बुलाता है, उसको अपनी तरफ माइल करता है। लेकिन आपका म्यार और आपका किरदार इतना बुलंद होना चाहिए, आप अपने किरदार को इतना बुलंद बना ले कि आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने का किसी मर्द को हिम्मत ही ना हो सके, यानी कोई मर्द ये काम कर ही ना सके। बिनते हवा, जरा गौर से सुनना कि किसी अजनबी से बात करना और अगर वो तुम्हारे लिए दस्तक देता है तुम्हारे दरवाजे पर तो दरवाजा हरगिज नहीं खोलना, चाहे वो दिल का हो या फिर दिमाग का हो या फिर सोच का हो या फिर जज्बात का हो। किसी भी चीज का दरवाजा हरगिज मत खोलना और अल्लाह के हुदूद को हमेशा कायम रखना और उसका ख्याल रखना, ये हमारे और आपकी जिम्मेदारी है। हमें और आपको समझना है और अपने इस जज्बात को, अपने इस दिल को, अपने इस दिमाग को और अपनी तमाम सोच को उस रिश्ते के लिए बचा कर रखना जो निकाह के बंधन के बाद आपको आपका जीवन साथी जो आपके दरवाजे पर, आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा तो ये दरवाजा सिर्फ उसके ही लिए खुलना चाहिए। उसके अलावा किसी ऐरे गैरे के लिए अगर आप अपने दिल का दरवाजा खोलती हैं तो ये आपका म्यार नहीं है और इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं बल्कि आपका म्यार और आपकी इज्जत गिर जाएगी। और अगर कोई मर्द है तो मर्दों को चाहिए कि वो किसी लड़की या किसी औरत के जज्बात से ना खेले। क्यों? इसलिए क्योंकि मोहब्बत जो है वो इज्जत चाहता है, यानी मोहब्बत में इज्जत लाजिम है। और अगर आप किसी औरत की या लड़की की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो यकीन जानिए कि आप उससे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि मोहब्बत ये आपकी झूठी मोहब्बत और झूठे मोहब्बत का दावा है। आप उससे नाजायज ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज अल्लाह के वास्ते इस नाजायज ख्वाहिश को मोहब्बत का नाम हरगिज मत देना, क्योंकि मोहब्बत तो एक खूबसूरत शय है, इसको बदनाम करने की जरूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुदूद को
हमेशा कायम रखना है और इस्लाम की शरीयत पर, शरीयत इस्लाम पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि ए अल्लाह ताला हमें इस्लामी शरीयत को अपनाने की तौफीक अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। अब आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।